జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పువ్వులశెట్టి చంద్రశేఖర్ని సాధారణంగా వేదికగా ఆహ్వానపడుతున్నాం. వారికి కరతాళ ధ్వనులతోటి అభినందనలు తెలియజేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. వెల్కమ్ పువ్వులశెట్టి చంద్రశేఖర్ గారు, జనసేన ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ రామసాపురం, వారికి పుష్పగుచ్చాన్ని పూర్తిగా కోరుతున్నాను. వెల్కమ్ సార్. स्टेज में पधारे हुए हमारे सम्माननीय अतिथिगण और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी दिव्यांगजन और उनके साथ में आए उनके घर वाले और मीडिया के प्रतिनिधि, और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा हमारे स्टेट के माननीय मंत्री सुभाष गारू जी और उनके ऑफिस के सहयोगी, जिन्होंने इस कोना सीमा जिले में इतना भव्य मेगा कैंप करने के लिए बहुत प्रयत्न किए, हैदराबाद से लेकर कानपुर से लेकर दिल्ली तक, कि इस जिले के सभी दिव्यांगजनों को जो संजय सिंह गारू एलिम्कोलो जनरल मैनेजर वारू ఈ రోజున మొట్టమొదట ఇక్కడ కోనసీమ జిల్లా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ జిల్లా ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మొట్టమొదట మన గౌరవనీయులైన మినిస్టర్ గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నారు. వారు ఇచ్చిన సహాయ సహకారాలతోటి, అదే రకంగా డెఫినెట్లీ ఏబుల్డ్ అండ్ సీనియర్ సిటిజన్స్ డిపార్ట్మెంట్ వారు ఇచ్చిన సహాయ సహకారాలతోటి మేము ఐడెంటిఫికేషన్స్ క్యాంప్స్ చేసి ఈ యొక్క హైదరాబాద్ అక్కడి నుంచి కూడా కాన్పూర్ వీళ్ళ హెడ్ క్వార్టర్స్, అక్కడి నుంచి ఈ సహాయ పరికరాలన్నీ కూడా తీసుకొచ్చామని చెప్పి తెలియజేస్తున్నారు. तो इस पूरे 5-6 दिन के असेसमेंट में लगभग 2095 दिव्यांगजनों को भारत सरकार की जो पात्रता शर्तें हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको ले करके असेसमेंट करके 2095 दिव्यांगजनों को चुना गया है. और 2095 మంది దివ్యాంగుల్ని ఐడెంటిఫై చేసి భారత ప్రభుత్వం ద్వారా వారికి కావలసినటువంటి వివిధ రకాలైన ఉపకరణాలు అన్నీ వారికి గుర్తింపు శిబిరాలను చేసి వారికి ఈ రోజున డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి అన్ని రకాలుగా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. और इस शिविर मूल्यांकन के बाद भारत सरकार की तरफ से लगभग 4 करोड़ का सहायक उपकरण दिव्यांगों को उनकी दिव्यांगता के अनुसार फ्री ऑफ कास्ट आज माननीय मंत्री सुभाष गारू और के वजह से मैं कहूँगा उनके प्रयासों से आज इस कोना सीमा डिस्ट्रिक्ट में उन दिव्यांगों को उपकरण मिलेंगे. और साथ ही आने वाले समय में भी भारत सरकार की एक और योजना है, वयश्री योजना, जो कि वृद्धजनों के लिए है जो 60 इयर्स या उसके अबव है और बीपीएल कैटेगरी में है, उनके लिए भी सहायक उपकरण भारत सरकार की तरफ से निःशुल्क फ्री में प्रोवाइड किया जाता है. గౌరవనీయులైన మినిస్టర్ గారు వాసంశెట్టి సుభాష్ గారు వారి యొక్క కృషి వల్ల వారు పదే కాన్పూర్లో ఉన్నటువంటి ఎలింకో సంస్థను సంప్రదించి వారి యొక్క చొరవ వల్ల ఈ రోజున మనకి 4 కోట్ల వర్తున్నటువంటి సహాయ పరికరాలు దివ్యాంగులకు ఇవ్వడం జరుగుతోంది. అంతేకాకుండా రాబోయే రోజుల్లో రాష్ట్రీయ వయోశ్రీ యోజన, ఆర్జేవై అంటారు, రాష్ట్రీయ వయోశ్రీ యోజన, దాంట్లో కూడా ఈ యొక్క వృద్ధులు ఎవరైతే ఉంటారో 60+ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి సహాయ పరికరాలు ఇందులో చాలా ఉంటాయండి. చేతికర్రలు అవన్నీ కాకుండా డెంటల్, ఈవెన్ కళ్ళజోళ్ళు కూడా ఇవన్నీ నిశుల్క్ అంటే పూర్తిగా ఉచితంగా ఇవన్నీ కూడా మనం సరఫరా చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పేసి మన డాక్టర్ సంజయ్ సింగ్ గారు ఎలింకో जनरल मैनेजर తెలియజేస్తున్నారు. और सरकार ने, भारत सरकार ने या हमारे राज्य की सरकार ने, आंध्र प्रदेश सरकार ने ये वृद्धजनों के लिए ये योजना में सहयोग किया और सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट किया. और इसका कारण सिर्फ यही है कि जब
व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, बच्चे कहीं रहते हैं और नॉर्मली वृद्ध लोग पेंशन में निर्भर रहते हैं, कई को पेंशन मिलती, किसी को नहीं मिलती, सरकार पेंशन देती है मिनिमम जो भी है। तो उनको ये जो वृद्ध हो जाने के बाद जो बहुत सारी परेशानियाँ आती, जैसे आँख में कम दिखना, कान में कम सुनाई देना, चलने में दिक्कत है तो छड़ी की ज़रूरत है, ऐसी छोटी छोटी कई सारी चीज़ें, व्हील चेयर है वो चल नहीं पाते हैं, घर वालों को दिक्कत होती है, तो उनके लिए भी सहायक जैसे व्हील चेयर हो गया, कान की मशीन हो गया, चश्मा हो गया, नकली दांत हो गए, ये सारी चीज़ भी भारत सरकार की तरफ से निःशुल्क प्रोवाइड की जाती है वृद्धजनों को जो BPL कैटेगरी में है, जिनकी आय, जिनकी इनकम 15,000 रुपये 15,000 पर मंथ या उससे कम हो, उनको ये इस योजना के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट उपकरण प्रदान किए जाते हैं। इसके लिए सिर्फ आधार कार्ड की ज़रूरत होती है, जिसमें आधार कार्ड में उनका डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है और सरकार को ये मालूम पड़ जाता है ये वृद्धजन जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, इनका उम्र 60 ईयर से ऊपर है और इनको इस चीज़ की ज़रूरत है। उसके लिए हमारे प्रोफेशनल असेस कर देते हैं और उन सबको निःशुल्क उपकरण प्रदान किया जाता है। దివ్యాంగుజనులు ఒక్కళ్ళకే కాకుండా భారత ప్రభుత్వ సంస్థ అలింకో ద్వారా వయోవృద్ధులైనటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే 60 సంవత్సరాలు పైబడి ఉన్నారో వారికి వృద్ధాప్య రీత్యా వచ్చి కలిగేటువంటి ఈ యొక్క డిజబిలిటీ కానీ లేకపోతే ఈ పళ్ళు ఊడిపోవడము, చెవులు సరిగా వినపడకపోవడము, తర్వాత కొన్ని రకాలైనటువంటి జబ్బులకి వాటికి గురవడం వల్ల వచ్చేటటువంటి వాటన్నిటికీ కూడా ఉచితంగా, పూర్తి ఉచితంగా ఆర్టిఫిషియల్ డెంట్స్ కూడా పెడతారు వీళ్ళు. అంతేకాకుండా టెట్రాప్యాక్స్, ఊతకర్రలు, అంతేకాకుండా వీల్ చైర్స్ ఎవరికైతే టోటల్గా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో అలాంటివన్నీ కూడా పూర్తి ఉచితంగా RJY స్కీమ్, రాష్ట్రీయ వయోశ్రీ యోజన. మరి ఈ ఐడెంటిఫికేషన్ క్యాంపులో RJYని ఇంక్లూడ్ చేశారో లేదో నాకు తెలీదు. యాక్చువల్గా మేము చిత్తూరు జిల్లాలో, తిరుపతి జిల్లాలో మేము ఏం చేసామంటే ఈ యొక్క దివ్యాంగజన్తో పాటు RJYని కూడా మేము ఇంక్లూడ్ చేసాం. 2 చేసి